जय श्री कृष्ण मित्रों। तो लास्ट टाइम આપણે વાત કરતા હતા ડી અને એફ વિભાગના તત્વોની અંદર। ફરીથી આપણે ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરીએ અને છેલ્લે આપણે વાત કરતા હતા મિત્રો એફ વિભાગના તત્વો વિશે। ફરીથી આજે આપણે વાત કરીએ એફ વિભાગના તત્વો વિશે કે એફ વિભાગના તત્વો હોય तो केवी केवी लाक्षणिकता वर्तणूक दर्शावे। एमां आपणे एक श्रेणी कम्प्लीट करेली थी लास्ट टाइम लेंथेनॉइड्स। आज आपणे फरीथी एफ विभागना तत्वोनी अंदर बीजी अने लास्ट श्रेणी लईए एक्टिनॉइड्स अथवा तो एक्टिनाइड श्रेणी। बराबर। तो आज आपणे चर्चा करशुं एक्टिनॉइड्स विषे। आज आपणे कोना विषे चर्चा करशुं? एक्टिनॉइड्स अथवा तो एने एक्टिनाइड श्रेणी पण कहेवाय। जेम लेंथेनाइड श्रेणी माटे एलएन एवो कॉमन सिम्बोल हतो एम एक्टिनाइड श्रेणी माटे एवो कोई कॉमन सिम्बोल नहीं। बराबर। आपणे खाली याद राखशुं कि एक्टिनॉइड्स अथवा तो एक्टिनाइड श्रेणी, कारण के आनुं रसायण विज्ञान एटલું બધું જાણીતું નથી। सामान्य थोड़ीक माहितीनी આપણે चर्चा करीए तो एक्टिनॉइड्स रेडियो सक्रिय तत्वो छे। एक्टिनॉइड्स बधा एक्टिनॉइड्स रेडियो सक्रिय तत्वो है। बराबर। पछी जो आपणे आगळ वात करीए तो शरूआतना तत्वो सापेक्षी रीते लांबो अर्धायुष्य समय धरावे है। शरूआतना तत्वो सापेक्षीय रीते लांबो अर्ध आयुष्य काळ धरावे छे। मतलब कि शरूआतना तत्वो है श्रेणी में हमणे आपणे वात करशुं कि कया कया तत्वो है। बराबर। तो शरूआतना तत्वोनो अर्ध आयुष्य समय लांबो छे, वधारे छे। त्यार पछीना तत्वो अर्ध आयुष्य समय 1 दिवसथी 3 मिनिटना गाळामां है। त्यार पछीना तत्वो माटे એટલે કે શરૂઆત પછીના अर्ध आयुष्य समय 1 દિવસથી 3 મિનિટના ગાળામાં है। मतलब कि नानो है। शुरुआत में जो तत्व है एनो जे अर्धायुष्य समय है एटलो होतो नथी। मित्रों आमां एक्टिनियम है जे 89 नंबरनुं प्रारंभिक तत्व है, मतलब कि प्रतिनिधित्व करतुं तत्व जे डी विभाग में है। पछी थोरियम थी श्रेणी स्टार्ट थाय जेनो परमाणु क्रमांक 90 है और लोरेन्जियम में श्रेणी पूरी थाय LR के जेनो परमाणु क्रमांक 103 है। मतलब कि शुरुआतना तत्व है एमां अर्धायुष्य समय वधारे हशे, बाकीना तत्वों में पछी एटलो बधो अर्ध आयुष्य समय होतो नथी, घटतो जाय। पछी 1 दिवसथी 3 मिनिटना गाळामां वयो जाय। बराबर मित्रों, आ याद राखजो। लोरेन्जियमनो अर्ध आयुष्य समय जे लोरेन्जियम छे, बराबर, नो अर्ध आयुष्य समय 3 मिनिटनो ज छे। बहु ओछो है। 3 मिनिट में तो एनो जथ्थो अर्धो थई जाय। लोरेन्जियमनो अर्ध आयुष्य समय मित्रों खाली 3 मिनिटनो ज छे। बराबर। जे आपणे याद राखशुं। अने एना पछीना जे तत्वो छे, आ शरूआतना तत्वो तो ठीक, बाकीना जे तत्वो छे ए बधा नेनोग्राममां मळी आवे, बहु अल्प मात्रामां मळी आवे। मतलब के आना कारणे जेनो अभ्यास थोड़ोक मुश्केल है। आ तत्वो खूब ओછી मात्रामां એટલે કે નેનોગ્રામમાં મળી આવે, કારણ કે બધા લગભગ લેબોરેટરીમાં બનાવેલા છે। મોટા ભાગના સંશ્લેષિત છે લેબોરેટરીમાં બનાવેલા છે જે નેનોગ્રામમાં મળી આવે, જેથી કરી અને એનો અભ્યાસ થોડો મુશ્કેલ છે, કારણ કે માત્રા જેટલી ઓછી પ્લસ એના અર્ધાયુષ્ય સમય એટલા બધા ઓછા કે જેથી કરીને એનું સ્થાયિત્વ જ નથી, અસ્તિત્વ બહુ ઓછા સમય માટે હોય, જેથી કરીને એની સ્ટડી કરવી, એનો અભ્યાસ કરવો થોડો મુશ્કેલ છે। બરાબર। પછી આપણે વાત કરશું એની ઇલેક્ટ્રોન રચના વિશે। तो कि सारी बात है, अभ्यास मुश्किल है, नहींतर प्रथम संक्रांति श्रेणी जेम आनी पण श्रेणी आपणे स्टडी करवी पड़े। हवे आपणे चर्चा करिए इलेक्ट्रॉन रचना विषे। तो पहली बात तो ये मित्रों के आनी अंदर 5F कक्षक भराशे। कई कक्षक भराशे? 5F कक्षक। उपरांत शुरुआतना तत्वोमां 6D અને 7S में पण इलेक्ट्रॉन भराशे। जो कि 7S में तो बधाईमां भराशे, पण आमां पण इलेक्ट्रॉन भराशे 6D में।
તમે થોરિયમ જુઓ તો અપવાદજનક ઇલેક્ટ્રોનની રચના થોરિયમની છે. થોરિયમની અંદર F કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન ન હોવા છતાં પણ તે F વિભાગનું તત્વ છે. મેં તમને 11th માં પણ કીધું હતું આ કે થોરિયમ છે એમાં F કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન જ નથી, છતાં પણ F વિભાગનું તત્વ છે. પ્રાયોગિક પરિણામો એની સાબિતી આપે છે, આપણે સ્વીકારેલું છે. રેડી મિત્રો? તો શરૂઆતની અંદર 5D પણ ભરાશે, લગભગ Pa સુધી, પ્લુટોનિયમ સુધી 5D ભરાશે, બરાબર? જેની ઇલેક્ટ્રોનની રચના મેં તમને 11th ની અંદર કમ્પ્લીટલી કરાવી દીધી, કેવી રીતના યાદ રાખવાની, બરાબર? તો નેપ્ચ્યુનિયમ, પ્લુટોનિયમ, પ્રોટેક્ટિનિયમ, આ બધાની અંદર એક્ટિનિયમથી શરૂ કરી થોરિયમ, પ્રોટેક્ટિનિયમ, યુરેનિયમ, નેપ્ચ્યુનિયમ, પ્લુટોનિયમ પહેલા નેપ્ચ્યુનિયમ સુધી બધામાં ડી કક્ષક ભરાયેલી છે, બરાબર? પછી વચ્ચે પાછા બે અપવાદ છે, ક્યુરિયમની અંદર આવશે ડી કક્ષક અને એક લાસ્ટમાં લોરેન્ઝિયમની અંદર ડી કક્ષક આવશે. તો આ મેં તમને કેવી રીતના યાદ રાખવું એ તમને ત્યારે પણ મેં 11th ની અંદર શીખવાડી દીધું હતું. થોડુંક તત્વોનું વર્ગીકરણ ચેપ્ટર રિફર કરજો, બરાબર? જેથી કરી અને ઇલેક્ટ્રોનની રચનામાં ક્યાંય પ્રોબ્લેમ ન થાય, બરાબર? તો નેપ્ચ્યુનિયમ સુધી ડી કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન આવશે સ્ટાર્ટિંગમાં. પછી વચ્ચે એક મેડમ ક્યુરી ઉપરથી આવેલું તત્વ જે ક્યુરિયમ છે એમાં એક ઇલેક્ટ્રોન આવશે 6Dમાં અને એક લાસ્ટમાં આવશે લોરેન્ઝિયમમાં, બરાબર? જે વિશિષ્ટ રીતે ભરાય છે, જેની કોઈ સાબિતી નથી, પ્રાયોગિક રીતે આ વસ્તુ સ્વીકારેલી છે અને અપવાદજનક છે કે શા માટે 6Dમાં ઇલેક્ટ્રોન ભરાય, બરાબર? તો આપણે યાદ રાખશું. અહીં આપણે ઇલેક્ટ્રોન રચનાની જે માહિતી હતી મિત્રો એ આપણે પૂરી કરી અને આપણે આગળ વધીએ ફરીથી. અને એ તો તમે જાણો જ છો કે લાસ્ટ વન 7s છે, પછી 6D અને પછી 5f. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન અંતર્ભાગમાં આવેલી 5fમાં ભરાય. અહીંયા 5f 1 to 14 ભરાશે. પહેલા આમાં ભરાઈ ગયેલા હશે ઇલેક્ટ્રોન, પછી આમાં પણ ભરાઈ ગયેલા હશે અને લાસ્ટની અંદર ઇલેક્ટ્રોન આની અંદર એન્ટર થશે. જો આમાં હશે તો મતલબ એવો કે અંદર આવેલી કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય છે, બાહ્યતમ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાતો નથી. સેમ વસ્તુ લેન્થેનાઇટ શ્રેણીમાં પણ હતી, એ જ વસ્તુ એક્ટિનાઇટ શ્રેણીમાં પણ છે કે બાહ્યતમ કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન નથી ભરાતો, અંદર આવેલી કક્ષકોની અંદર ઇલેક્ટ્રોન ભરાય છે, બરાબર? જે આપણે 11th ની અંદર ડીપમાં સમજૂતી આપી લેતી, બરાબર? જરાક ચેક કરી લેજો, લખેલું છે એ વાંચી લેજો. તો ઇલેક્ટ્રોન રચના વિશેની જે માહિતી હતી મિત્રો એ આપણે અહીંયા પૂરી કરી, તમે સ્ટડી કરી લેજો ટેક્સ્ટ બુકની અંદરથી. પછી આપણે વાત કરીએ આયનીય કદ વિશે, પરમાણ્વીય કદ અને આયનીય કદ, જે કાંઈ વિચારો હોય. જો મિત્રો આપણે પરમાણ્વીય કદ અને આયનીય કદ માટે વિચારીએ તો લેન્થેનાઇટ શ્રેણીની જેમ જ આની વર્તણૂક છે. લેન્થેનાઇટ્સની જેવી વર્તણૂક દર્શાવે. એનો મતલબ એવો થયો કે પરમાણુ ક્રમાંક વધવાની સાથે પરમાણુ ક્રમાંક વધવાની સાથે આયનીય કદ અથવા તો આયનીય ત્રિજ્યા અને પરમાણ્વીય કદ અથવા તો પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા ઘટતા જાય. જેવી વર્તણૂક મિત્રો લેન્થેનાઇટ શ્રેણીની અંદર હતી, સેમ વર્તણૂક આની અંદર છે. અને આમાં પણ M+3 આયનો આપણે જો વિચારીએ તો એમાં પણ કદ ક્રમશઃ પરમાણુ ક્રમાંકના વધવાની સાથે ઘટતું જાય. કારણ કે આની પણ સામાન્ય ઓક્સિડેશન અવસ્થા તો લગભગ +3 જ હશે. પરમાણુ ક્રમાંક Z વધે એમ આયનીય ત્રિજ્યા ઘટે. રેડી મિત્રો? તો M+3 માટે આપણે વિચારશું તો પણ આ જ થશે. અને જેમ લેન્થેનાઇડમાં લેન્થેનાઇડ સંકોચન થાય એમ આની અંદર એક્ટિનોઇડ સંકોચન થાય. એક્ટિનોઇડ સંકોચન. અને એનો મતલબ તમે સમજી ગયા હશો કે 4f કક્ષક જેમ સ્ક્રીનિંગ નહોતી કરી શકતી, સેમ વસ્તુ અહીંયા 5f કક્ષકના ઇલેક્ટ્રોનથી થતું નબળું સ્ક્રીનિંગ હશે. બહુ નબળું સ્ક્રીનિંગ કરે છે 5f, એટલે 6D અને 7s ના ઇલેક્ટ્રોન કેન્દ્ર તરફ આકર્ષિત થઈ જશે, જેથી કરી અને કદ ઘટશે. એને એક્ટિનોઇડ સંકોચન કહેવામાં આવે. પણ લેન્થેનાઇડ સંકોચન જેટલું જ ઇફેક્ટિવ એક્ટિનાઇડ સંકોચન નથી. કારણ આ કે જો દ્વિતીય સંક્રાંતિ શ્રેણી હોય પછી આ તૃતીય સંક્રાંતિ શ્રેણી હોય, અહીંયા લેન્થેનાઇડ શ્રેણી આવેલી છે, અહીંયા એક્ટિનાઇડ શ્રેણી આવેલી છે, તો એના પછીના જે તત્વો અહીંયા છે એનું રસાયણ વિજ્ઞાન એટલું બધું જાણીતું નથી.
આના બેના કદ જેમ સમાન થઈ જતા હતા લેન્થેનાઇટ સંકોચનના કારણે, સેમ વસ્તુ એક્ટિનાઇટ સંકોચનના કારણે આ બેના કદ સમાન થઈ જાય એક સમૂહમાં આવેલા, પણ એનો એટલો બધો ઉપયોગ નથી કારણ કે આ શ્રેણીનું રસાયણ વિજ્ઞાન જાણીતું નથી, એને સ્ટડી કરવામાં આવતું નથી. પણ અહીંયા એક્ટિનાઇટ સંકોચન થાય એ વાત ફાઇનલ. કારણ શું? તો કે 5f ના ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા થતું નબળું સ્ક્રીનિંગ, મતલબ કે 5f ના ઇલેક્ટ્રોન જે છે, આ 5f ના ઇલેક્ટ્રોન એ 6d ના ઇલેક્ટ્રોનને અને 7s ના ઇલેક્ટ્રોનને પડદાની જેમ રોકી શકશે નહીં, આ કેન્દ્ર તરફ આકર્ષિત થઈ જશે, એનું કદ ઘટી જશે. આ ઘટનાને શું કહેવામાં આવે? એક્ટિનાઇટ સંકોચન. પણ લેન્થેનાઇટ સંકોચન જેટલું મહત્વ એક્ટિનાઇટ સંકોચનનું નથી મિત્રો, કારણ કે એના પછીના જે તત્વો છે એનું રસાયણ વિજ્ઞાન એટલું બધું જાણીતું નથી. એના પછીના એટલે આ શ્રેણી, ચોથી સંક્રાંતિ શ્રેણી. રેડી મિત્રો? તો આ વાત કરી આપણે પરમાણ્વીય અને આયનીય કદ વિશે, કે જેમાં પણ નિયમિત રીતે ઘટાડો થાય છે, પણ એટલી બધી નિયમિતતા નથી હોતી જેટલી લેન્થેનાઇટ સંકોચનની અંદર છે. અને શા માટે ઘટાડો થાય? તો કે નબળું સ્ક્રીનિંગ છે, એના વિશે આપણે ચર્ચા કરી. હવે આપણે વાત કરીએ ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ વિશે. ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ. એક્ટિનોઇડમાં ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓનો મોટો ગાળો છે, મતલબ કે વિવિધ ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ છે. ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓનો મોટો ગાળો છે. મોટો ગાળો છે એનો મતલબ એવો છે કે એની રેન્જ બહુ મોટી છે. જો આપણે એક્ટિનાઇટ શ્રેણીના તત્વોને લખીએ તો એ આ પ્રકારના છે, અને એનું કારણ આપી દઈએ કે શા માટેનો ગાળો મોટો છે. તો કે એનો ગાળો મોટો હોવાનું કારણ એ કે 5f 6d અને 7s ની ઉર્જાઓ લગભગ સમતુલ્ય છે, મતલબ કે બધામાંથી ઇલેક્ટ્રોન રિલીઝ થઈ શકે. 5f 6d અને 7s ની ઉર્જાઓ સમતુલ્ય હોવાથી એ ઓક્સિડેશન અવસ્થાનો મોટો ગાળો ધરાવે છે. બરાબર? આપણે એને લખીએ તો એક્ટિનિયમ, થોરિયમ, બરાબર, આપણે શ્રેણી લખી હતી છે થોડે પાપડ યુના, બરાબર, એની શોર્ટકટ છે, બરાબર. પ્રોટેક્ટિનિયમ, યુરેનિયમ, પછી આપણે નેપ્ચ્યુનિયમ, પ્લુટોનિયમ, યુરેનિયમ, નેપ્ચ્યુનિયમ, પ્લુટોનિયમ, અમેરિશિયમ, ક્યુરિયમ, બરાબર, બર્કેલિયમ, કેલિફોર્નિયમ. આ તત્વોની શ્રેણી છે. કેલિફોર્નિયમ પછી આવશે મિત્રો આઇન્સ્ટાઇનિયમ, ફર્મિયમ, મેન્ડેલિનિયમ. આઇન્સ્ટાઇનિયમ, ફર્મિયમ, મેન્ડેલિનિયમ, ESFMND, બરાબર. અને લાસ્ટ વન ઇઝ હજી બે બાકી છે. મેન્ડેલિનિયમ પછી આવશે MO અને લોરેન્ઝિયમ. આ તત્વો જેના નામ પણ આપણને આપેલા છે મિત્રો: એક્ટિનિયમ, થોરિયમ, પ્રોટેક્ટિનિયમ, યુરેનિયમ, નેપ્ચ્યુનિયમ, પ્લુટોનિયમ, અમેરિશિયમ, ક્યુરિયમ, બર્કેલિયમ, કેલિફોર્નિયમ, આઇન્સ્ટાઇનિયમ, ફર્મિયમ, મેન્ડેલિનિયમ, નોબેલિયમ અને લોરેન્ઝિયમ. બરાબર? નોબેલિનિયમ બરાબર. તો આવી રીતના આપણે લખી શકીએ. NO છે, ટેક્સ્ટ બુકમાં પ્રિન્ટ મિસ્ટેક છે, ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં સુધારી નાખજો. નોબેલિનિયમ અને લોરેન્ઝિયમ. એમાં યાદ રાખજો મિત્રો, થોરિયમ સિવાય બધાય +3 માં હોઈ શકે. +3 બધાની કોમન છે. થોરિયમ સિવાયના બધા જ તત્વો +3 ઓક્સિડેશન અવસ્થા દર્શાવી શકે. નોબેલિનિયમ હે, નૂડલ્સ લારે એ વાત છે. એક નહીં, આ કોણ? થોરિયમ. એની +3 ઓક્સિડેશન અવસ્થા નથી. પછી થોરિયમ થી લઈને બર્કેલિયમ સુધી +4 હોય. થોરિયમ થી બર્કેલિયમ સુધી +4 હોઈ શકે. પછી PA થી લઈ પ્રોટેક્ટિનિયમ અને અમેરિશિયમ સુધી +5 હોય. અહીંયા સુધી એ ડાયરેક્ટ બેનો ડિફરન્સ આવી જશે. પછી યુરેનિયમ થી લઈ અને અમેરિશિયમ સુધી +6 હોય. હા, અને +7 બેમાં હોય, નેપ્ચ્યુનિયમ અને પ્લુટોનિયમ. આમ યાદ રાખવાનું. રેડી? +3 બધામાં હશે. કોના સિવાય? થોરિયમ સિવાય. થોરિયમ એક જ ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં હોય, +4. +4 થોરિયમ થી બર્કેલિયમ સુધી, +5 પ્રોટેક્ટિનિયમ થી અમેરિશિયમ સુધી, +6 યુરેનિયમ થી અમેરિશિયમ સુધી, અને +7 બેમાં જોઈએ, નેપ્ચ્યુનિયમ અને પ્લુટોનિયમ. રેડી મિત્રો? આ એક યાદ રાખજો.
હવે આપણે આગળ વધીએ. પાકી કરવાની છે ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ મિત્રો. બીજું તો કાંઈ ન થઈ શકે, યાદ રાખવાની એ સામાન્ય રીતે એક્ટિનોઇડ્સ +3 ઓક્સિડેશન અવસ્થા દર્શાવે. મોટા ભાગે તો એ +3 ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં જ હોય. કોણ? એક્ટિનોઇડ્સ પણ ક્યારેક ક્યારેક એની અલગ અલગ ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ આપણને જોવા મળે છે. આપણે લખી નાખી. શ્રેણીના પ્રથમ અડધા ભાગના જે તત્વો હતા મિત્રો એ ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ દર્શાવે. જેમ કે આપણે જોઈ ગયા થોરિયમથી લઈ પ્લુટોનિયમ americium સુધી +5 +6 +7 ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ આપણને જોવા મળે છે. શરૂઆતના જે તત્વો છે પ્રારંભિક એ ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા દર્શાવે. પછી તમે આગળ વધશો તો ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓનું મૂલ્ય ઘટતું જાય છે. ત્યાં પછી +3 અને +4 અને એના પછી તો ખાલી +3 ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ સ્ટેબલ છે. પ્રારંભિક તત્વોમાં ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા હોઈ શકે. પછી હોતી નથી, મતલબ કે નીચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા +3 +4 આવી જાય. બરાબર. જે આપણને આપ્યું કે પ્રોટેક્ટિનિયમ છે, યુરેનિયમ છે, નેપ્ચ્યુનિયમ છે, એમાં +5 +6 +7 હોઈ શકે. પછી ઘટાડો થતો જાય. બરાબર. એક્ટિનોઇડ્સમાં પણ લેન્થેનોઇડ્સની જેમ +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થા કરતાં +3 ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં વધુ સંયોજનો હોય. +4 અને +3 ઓક્સિડેશન અવસ્થાવાળા સંયોજનો એક્ટિનોઇડ્સને વિચારું તો વધારે સંયોજન આ બનાવે. એક્ટિનોઇડ્સમાં પણ કયા સંયોજનોની સંખ્યા વધારે હશે? +4 વાળા કે +3? તો કે લેન્થેનોઇડ્સની જેમ જ +3 ઓક્સિડેશન અવસ્થાવાળા સંયોજનો મિત્રો વધારે હશે. રેડી? એક આ વાત યાદ રાખવાની. હા, પણ એ વાત કન્ફર્મ છે કે +3 અને +4 આયનો જળ વિભાજન દર્શાવી શકે. ઓક્સિડેશન વાળા આયનો જળ વિભાજન દર્શાવે. એ ફાઇનલ. +3 હોય કે +4 હોય, એના જે આયનો છે +3 વાળા કે +4 વાળા એ ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા હોય જ્યારે +3 કે +4 ત્યારે જળ વિભાજન કરી શકે. એમાં કોઈ ડાઉટ નથી. પછી તો એક્ટિનાઇડ શ્રેણીના તત્વોની અંદર ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં એટલી બધી વિવિધતા છે કે એના રસાયણ વિજ્ઞાનને આપણે સ્ટડી કરવું એટલું બધું અત્યારે જરૂરી નથી. અત્યારે ખાલી આટલું યાદ રાખીએ કે વધારે ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ જે ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા હોય પ્રારંભની અંદર જોવા મળી શકે નેપ્ચ્યુનિયમ સુધી. પછી નીચી ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ જોવા મળે. ક્યારેક ક્યારેક એના +4 ઓક્સિડેશન અવસ્થાવાળા સંયોજનો પણ બને છે, પણ +3 વાળા ઓક્સિડેશન અવસ્થાવાળા સંયોજનોની સંખ્યા વધારે હોય. અને +3 અને +4 બે ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા સંયોજનો જળ વિભાજન કરી શકે. બાકી તો એમાં બહુ અનિયમિતતા છે, જેને આપણે બહુ ડિટેલની અંદર સ્ટડી કરવું એટલું બધું જરૂરી નથી. રેડી મિત્રો? તો આ ચર્ચા આપણે કોની કરી? ઓક્સિડેશન અવસ્થા વિશેની. આગળ વધીએ. એક્ટિનોઇડ શ્રેણીને હજી વધારે ડીપમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. હવે આપણે સમજીએ એની સામાન્ય લાક્ષણિકતાઓ અને લેન્થેનોઇડ સાથે સરખામણી. સામાન્ય લાક્ષણિકતાઓ અને લેન્થેનોઇડ્સ સાથે સરખામણી. સામાન્ય લાક્ષણિકતાઓ કેવા કેવા પ્રકારની હોઈ શકે અને એની લેન્થેનોઇડ સાથે આપણે સરખામણી કેમ કરતા જઈએ એ આપણે ડિસ્કશન કરીએ આ પોઈન્ટની અંદર. તો પહેલી જ વાત તો એ કે બધી જ એક્ટિનોઇડ્સ ધાતુઓ દેખાવમાં ચાંદી જેવી લાગે, પરંતુ તેના બંધારણ અલગ અલગ પ્રકારના હોય. બધી જ એક્ટિનોઇડ ધાતુઓ દેખાવમાં ચાંદી જેવી લાગે, પરંતુ તેના બંધારણો વિભિન્ન પ્રકારના હોય. બંધારણો અલગ અલગ પ્રકારના છે મિત્રો. સમજાઈ ગયું? બધી જ એક્ટિનોઇડ્સ ધાતુઓ દેખાવમાં ચાંદી જેવી જ છે, પરંતુ એના બંધારણો અલગ અલગ પ્રકારના વિભિન્ન પ્રકારના છે. પેલી લાક્ષણિકતા આ. બંધારણની દ્રષ્ટિએ ભિન્નતાનું કારણ ધાત્વીય ત્રિજ્યાઓમાં અનિયમિતતા છે. આમાં જે વિભિન્નતા છે બંધારણમાં, એમાં વિભિન્નતાનું કારણ
धात्वीय त्रिज्या में अनियमितता है। धात्वीय त्रिज्या में अनियमितता होवाना कारणे विभिन्नता जोवा मळे बंधारणनी अंदर जे लेंथेनॉइड करता वधारे है। अनियमितता जे अनियमितताओ जे धात्वीय त्रिज्या में अनियमितता जोवा मळे है लेंथेनॉइडनी अंदर अने एक्टिनोइड्सनी अंदर एमां एक्टिनोइड्समां वधारे अनियमितता छे तेथी एना बंधारण पण विभिन्न प्रकारना आपणने जोवा मळे। मित्रों रेडी एक आ वात याद राखजो। फरीथी आपणे आगळ वधीए अने थोड़ा मुद्दाओ अने पॉइंटनी चर्चा करीए जेमां प्रक्रियात्मकता विषे थोड़ीक आपणे चर्चा करीए। तो एक्टिनोइड्स अत्यंत प्रक्रियात्मक धातुओ छे याद राखजो। अत्यंत प्रक्रियात्मक धातुओ छे। शा माटे खबर तो कि एक तो ऑलरेडी रेडियो एक्टिव तो छे स्थायीता पण ओછી है जेथी करीने प्रक्रियात्मकता खूब वधारे है। खास करीने त्यारे जेओ सूक्ष्म विभाजित करेला होय त्यारे मतलब के बारीक भूको होय त्यारे खास करीने तेने જ્યારે सूक्ष्म विभाजित होय त्यारे सूक्ष्म विभाजित होय मतलब बहुत बारीक पाउडर होय भूको होय त्यारे खूब ज सक्रिय होय। रेडी मित्रों उदाहरण तरीके आपणे वात करीए तो उकळता पाणीनी तेमनी साथेनी प्रक्रियाथी ऑक्साइड अने हाइड्रोक्साइडनुं मिश्रण मळे अने मध्यम तापमाने तेओ मोटा भागनी अधातुओ साथे संयोजाय। उकळता पाणी साथे जो तमे एनी प्रक्रियात्मकता करो प्रक्रियाओ करो एक्टिनोइड्सनी एक्टिनोइड्स तो तमने ऑक्साइड आपे अने हाइड्रोक्साइड आपे ऑक्साइड अने हाइड्रोक्साइडनुं मिश्रण मळे मित्रों। रेडी अने ए पण मध्यम तापमाने मोटा भागनी अधातुओ साथे जोडाई जाय। अधातु हूँ लઉં अने एनी साथे हूँ एक्टिनोइड्सनी प्रक्रिया करूँ तो ये मध्यम तापमाने जोड़ाई जाए। मतलब के ऊंचा तापमाने गरम करवानी जरूर न पड़े आटली बधी सक्रिय छे। उकळता पाणी साथे एक्टिनोइड्स मित्रों ऑक्साइड अने हाइड्रोक्साइडनुं मिश्रण आपे अने मोटा भागनी अधातुओ साथे एक्टिनोइड्स मध्यम तापमाने प्रक्रिया आपी दे एनी साथे जोड़ाई जाए। एक आ वात याद राखवानी। रेडी आगळ वधीए छीए आपणे प्रक्रियात्मकतानी अंदर थोड़ी चर्चा करिए आपणे एसिड साथेनी प्रक्रियाओ विषे। तो मित्रों हाइड्रोक्लोरिक एसिड बधी ज धातुओं पर असर करे मतलब के हुमलो करे ज्यारे नाइट्रिक एसिड साथे ए असर पामशे नहीं। आ एक्टिनोइड्स छे हाइड्रोक्लोरिक एसिड थी असर पामे मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एनी उपर हुमलो करी सके बराबर हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथे प्रक्रिया आपी सके परंतु नाइट्रिक एसिड साथे असर थशे नहीं। मतलब कि नाइट्रिक एसिड साथे प्रक्रिया नहीं आपी सके कारण एक ज होई सके मित्रों कि नाइट्रिक एसिड साथे प्रक्रिया करे तो एनी सपाटी उपर ऑक्साइडनुं रक्षक कवच बनी जाए जे आल्कली नी जेम टूंकमां आल्कली नी उपर जे थतुं हतुं खबर के खूब ज सक्रिय हती पछी एनी उपर ऑक्साइडनुं निष्क्रिय कवच बनी जतुं हतुं एल्युमिनियमनी जेम एवी रीतना निष्क्रिय थई जाय कारण के नाइट्रिक एसिड साथे प्रक्रिया न आपे शुं कारण तो के कारण के तेनी साथे तेनी सपाटी पर तेना ऑक्साइडनुं निष्क्रिय रक्षणात्मक कवच बने। कवच बनी जाए। तमे नाइट्रिक एसिड नाखो तो एक्टिनोइड्सनी सपाटी पर निष्क्रिय एवं रक्षणात्मक ऑक्साइडनुं कवच बनी जाए। हवे एटला बधा सक्रिय होता नथी अने आल्कली धातुनी धातुओं पर कोई असर थती नथी। आल्कली धातुनी आ धातुओं पर कोई असर थती नथी मतलब के आल्कली साथे प्रक्रिया नथी आपतो।
હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ દરેક ઉપર હુમલો કરી શકે, મતલબ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ સાથે બધા જોડાઈ શકે, નાઇટ્રિક એસિડ સાથે નહીં. કારણ શું? તો કે નાઇટ્રિક એસિડથી એની સપાટી ઉપર નિષ્ક્રિય ઓક્સાઇડનું કવચ બની જાય, જે રક્ષણ આપે, હવે પ્રક્રિયા ન કરી શકે. અને આલ્કલી ધાતુ તત્વો સાથે કોઈ પણ જોડાઈ શકશે નહીં. પછી આપણને થોડાક ચુંબકીય ગુણધર્મની ચર્ચા કરી છે કે લેન્થેનોઇડ્સની સાપેક્ષમાં એક્ટિનોઇડ્સનો ચુંબકીય ગુણધર્મ થોડોક જટિલ છે. યાદ રાખજો મિત્રો, લેન્થેનોઇડ ની સાપેક્ષે એક્ટિનોઇડ્સના ચુંબકીય ગુણધર્મ જટિલ છે. મતલબ કે જેટલી સરળતાથી તમે લેન્થેનોઇડ્સ તત્વોની અંદર ચુંબકીય ગુણધર્મ માપી શકો એટલી સરળતાથી તમે એક્ટિનોઇડ્સના ચુંબકીય ગુણધર્મ માપી શકો નહીં. એક્ટિનોઇડ્સના ચુંબકીય ગુણધર્મ મિત્રો ખૂબ જટિલ છે. બરાબર, એક આ વાત યાદ રાખવાની. એનું કારણ છે મિત્રો કે એની જે ઇલેક્ટ્રોન રચના છે એમાં ઘણા બધા અપવાદ છે, અને 5F અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા એ ચુંબકીય ગ્રાહ્યતામાં ફેરફાર લગભગ એવો હોય કે જે લેન્થેનોઇડ ના અનુવર્તી પરિણામમાં હોય, અને જો કે આ મૂલ્યો લેન્થેનોઇડ્સમાં થોડાક વધારે હોય. એ એવું કહેવા માંગે છે કે ભાઈ 5F જે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે લેન્થેનોઇડ્સમાં 4F હોય, આમાં 5F હોય. આના જે ચુંબકીય ગ્રાહ્યતાના મૂલ્ય છે એ ઓછા હોય એઝ કમ્પેર ટુ લેન્થેનોઇડમાં મૂલ્ય વધારે જોવા મળે, જેથી કરીને એટલું બધું સરળ હોતું નથી, થોડુંક જટિલ છે. બસ બીજું કાંઈ આપણે યાદ રાખવાની જરૂર નથી. ચુંબકીય ગુણધર્મ જટિલ કોની અંદર હોય તો કે એક્ટિનોઇડ્સની અંદર હોય, સરખામણી કરી લેન્થેનોઇડ્સ કરતા. અને હવે થોડીક આપણે આયનીકરણ એન્થાલ્પી વિશે વાત કરશું. તો એક્ટિનોઇડ્સની વર્તણૂક ઉપરથી એ વાત સાબિત થઈ ગઈ મિત્રો, એક્ટિનોઇડ્સની વર્તણૂક ઉપરથી એ વાત સાબિત થાય કે શરૂઆતના એક્ટિનોઇડ્સ માટે એની આયનીકરણ એન્થાલ્પી જાણીતી નથી, કારણ કે ખૂબ પ્રક્રિયાત્મક. લેન્થેનોઇડ્સની સરખામણી કરું હું જો, તો લેન્થેનોઇડ્સની સરખામણીમાં એક્ટિનોઇડ્સની આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઓછી હોય. અનુવર્તી તત્વોમાં લેન્થેનોઇડના તત્વ વિચારો અને એક્ટિનેટના તત્વ વિચારો, તો એક્ટિનેટ્સ તત્વોની આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઓછી હોય, કારણ કે એનું કદ વધારે છે. લેન્થેનાઇડની નીચે એક્ટિનોઇડ છે, એનું કદ વધારે છે, ઇલેક્ટ્રોન એટલી બધી પ્રબળતાથી જકડાયેલો જ નથી, કારણ કે 4F અહીંયા સ્ક્રીનિંગ કરે, અહીંયા 5F સ્ક્રીનિંગ કરે, તો આના કદ કરતાં તો ઓબ્વિયસલી આનું કદ મોટું જ રહેવાનું હોય, કારણ કે એક તો એમાં એક કક્ષક ઉમેરાઈ ગઈ, તો આના કરતાં આમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને દૂર કરવું બહુ જ સરળ છે, જેથી કરી અને લેન્થેનોઇડની સાપેક્ષમાં એક્ટિનોઇડ્સની આયનીકરણ એન્થાલ્પી બહુ ઓછી હોય. લેન્થેનોઇડ્સની સાપેક્ષમાં એક્ટિનોઇડ્સની આયનીકરણ એન્થાલ્પી બહુ ઓછી હોય. કારણ મેં તમને કહી દીધું કે આના અંતર્ભાગમાં 4F છે, આના અંતર્ભાગની અંદર 5F છે, તો અહીંયા જે પરમાણુનું કેન્દ્ર છે એની સાથે બાહ્યતમ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનનું જે આકર્ષણ હશે એ એઝ કમ્પેર ટુ આ ઇલેક્ટ્રોનની સાપેક્ષમાં વધારે હશે, આના કરતાં અહીંયા થોડુંક વધારે હશે. આમાં તો કદ વધી ગયું અને 5F એટલું બધું સ્ક્રીનિંગ કરી શકશે નહીં, કદ વધી ગયું છે, બરાબર, જેથી કરી અને ટૂંકમાં લેન્થેનાઇડ્સ કરતાં એક્ટિનોઇડ્સની આયનીકરણ એન્થાલ્પી ઓછી હશે, બરાબર. તો આપણે અહીંયા ઘણા બધા પ્રકારના ગુણધર્મોની ચર્ચા કરી લેન્થેનોઇડ્સ માટે અને એક્ટિનોઇડ્સ માટે. આટલી બધી ચર્ચાઓના અંતે એક વાત ફાઇનલ થઈ કે ભાઈ લેન્થેનોઇડ્સ કરતાં એક્ટિનોઇડ્સનું રસાયણ વિજ્ઞાન એટલું બધું જાણીતું નથી, અને લેન્થેનોઇડ્સ કરતાં એક્ટિનોઇડ્સની અંદર ઘણા બધા ગુણધર્મોને માપવા પણ મુશ્કેલ છે, જેમ કે ચુંબકીય ગુણધર્મ છે, પછી ઓક્સિડેશન અવસ્થાઓ છે, પછી આપણે આ વાત કરી છેલ્લે કે ભાઈ એની આયનીકરણ એન્થાલ્પી છે, એ પણ એટલી બધી સરળતાથી માપી શકાતી નથી. એના બે કારણો છે, એક તો એ રેડિયો સક્રિય છે એટલે સ્ટેબલ નથી, બીજું કે એ ખૂબ જ અલ્પ માત્રામાં મળતા હોવાથી તમે એની સ્ટડી કરી શકો નહીં. મતલબ કે લેન્થેનાઇડની સાપેક્ષમાં એક્ટિનોઇડ્સની એટલી બધી ઉપયોગિતા નથી, એટલી બધી અગત્યતા નથી મિત્રો, બરાબર. અને લાસ્ટની અંદર આપણે ચેપ્ટરમાં ડી અને એફ વિભાગના તત્વોના ઉપયોગો લઈ, અનુપ્રયોગો લઈ અને ચેપ્ટરને પૂરું કરીએ. તો લાસ્ટ પોઈન્ટ છે આપણા માટે મિત્રો ડી અને એફ વિભાગના તત્વોના કેટલાક અનુપ્રયોગો. અનુપ્રયોગો એટલે કે ઉપયોગો, આમાં બે આવી જાય, ડી વિભાગના તત્વો પણ આવી જાય અને એફ વિભાગના તત્વો પણ આવી જાય. કાંઈ નથી,
જે ટેક્સ્ટ બુકમાં લખ્યું છે બોલવાનું હોય, કારણ કે આ તો કોન્સેપ્ચ્યુઅલ વસ્તુ જ નથી, યાદ રાખવાની વસ્તુ છે. જ્યાં આવશે ત્યાં હું કહીશ. પહેલું આપણને એ વસ્તુ આપી કે લોખંડ અને સ્ટીલ અત્યંત મહત્વની બાંધકામની સામગ્રી છે. જો લોખંડ અને સ્ટીલ બાંધકામમાં બહુ ઉપયોગી છે, લોખંડ અને સ્ટીલ. અને એની અંદર કોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો કે એના ઉત્પાદનની અંદર આયન ઓક્સાઇડ સંયોજનોના ટૂંકમાં આ ઉપયોગી છે. આયન આની અંદર ઉપયોગી છે Fe. પછી એના પછીનો એક ઉપયોગ એવો આપ્યો છે કે તેમનું ઉત્પાદન આયન ઓક્સાઇડ સંયોજનોના રિડક્શન, અશુદ્ધિઓને દૂર કરવા તથા કાર્બનનું ઉમેરણ તથા ક્રોમિયમ, મેંગેનીઝ અને નિકલ જેવી ધાતુઓના મિશ્રણીકરણ પર આધારિત છે. મિશ્ર ધાતુ બનાવવાની વાત કરી કે Fe છે, કાર્બન છે, બરાબર, પછી ક્રોમિયમ, મેંગેનીઝ, નિકલ છે. આ બધા મિશ્ર કરી અને અલગ અલગ પ્રકારના સ્ટીલ બનાવી શકાય મિત્રો. ક્રોમિયમ સ્ટીલ, મેંગેનીઝ સ્ટીલ, આ સ્ટીલ, તે સ્ટીલ, એવા બધા અલગ અલગ પ્રકારના સ્ટીલ હોય. પણ એના વિશે અત્યારે આપણે ડીપમાં ચર્ચા કરવાની જરૂર નથી. આયન જ્યારે કાર્બન સાથે, ક્રોમિયમ સાથે, મેંગેનીઝ સાથે, નિકલ સાથે મિશ્ર કરવામાં આવે તો એ અલગ અલગ પ્રકારના સ્ટીલ બનાવે, બરાબર, જે પોતાના ગુણધર્મોમાં થોડીક વિશિષ્ટતાઓ ધરાવતા હોય. તો એક વાત આ આપી કે જેના ઉત્પાદનમાં આયન ઓક્સાઇડ સંયોજનોના રિડક્શન, અશુદ્ધિને દૂર કરવા માટે આવા અલગ અલગ પ્રકારની મિશ્ર ધાતુઓનો ઉપયોગ કરી શકાય. રેડી? પહેલી જ વાત આ આપી. એના પછીનો મુદ્દો આપણને આવો આપ્યો કે કેટલાક સંયોજનોનું ઉત્પાદન વિશિષ્ટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવે, જેમ કે TiO, ટાઇટાનિયમ ઓક્સાઇડ. એનો ઉપયોગ મિત્રો વર્ણક ઉદ્યોગ માટે થાય. વર્ણક ઉદ્યોગ માટે. વર્ણક એટલે રંગકો. રંગના ઉત્પાદનની અંદર ટાઇટાનિયમ ઓક્સાઇડનો ઉપયોગ મેક્સિમમ કરવામાં આવે, TiO. એના પછી MnO2 આપ્યો છે. એ પણ એક ખાસ હેતુ માટે ઉત્પાદન કરવામાં આવે. સૂકા કોષમાં આનો ઉપયોગ કરી શકાય. તમે ભણી ગયા હોય ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રીની અંદર, સૂકા કોષમાં, બરાબર. પછી બેટરીની અંદર Zn અને NiCd વગેરેનો ઉપયોગ થાય બેટરીમાં. એ પણ તમે ઇલેક્ટ્રોકેમિસ્ટ્રીમાં ભણી ગયા હો. કઈ કઈ ધાતુ તો કે Zn અને Ni/Cd, નિકલ કેડમિયમ સેલ, Zn સેલ, નિકલ કેડમિયમ સેલ વગેરે બેટરીની અંદર ઉપયોગી છે. જે તમે ભણી ગયા આગળના ચેપ્ટરની અંદર, એ ખાલી આપણે આ છે એ માહિતીના સ્વરૂપમાં દર્શાવી. બાકી તો મેં તમને આ પહેલાંય કીધું હતું કે સમૂહ નંબર 11 ના તત્વો મૂલ્યવાન હોવાના કારણે મુદ્રા ધાતુઓ કહેવાય, કોઈન મેટલ. આના વિશે મેં તમને ચર્ચા કરેલી હતી આગળ. કોઈનેજ પણ કહી શકાય, બરાબર. આનો ઉપયોગ સમૂહ નંબર 11 ના ધાતુઓનો ઉપયોગ મિત્રો ચલણી સિક્કાઓની બનાવટની અંદર કરવામાં આવે, એટલે ખૂબ જ અગત્યના છે, મૂલ્યવાન છે, જેને મુદ્રા ધાતુઓ કહેવાય, કોઈન મેટલ કહેવાય, કોઈનેજ કહેવાય, જે મેં તમને આગળના ચેપ્ટરમાં ભણાવી દીધું હતું. આના સિવાય આપણે થોડીક આગળ વાત કરીએ તો સિલ્વર અને ગોલ્ડ માટે વાત કરી છે કે ભાઈ સિલ્વર અને ગોલ્ડ છે ની વસ્તુઓ પણ મહત્વ ધરાવે અને એનો પણ ઉપયોગ આપણે ઘણી બધી પ્રકારે ઘરના બનાવવાની અંદર સ્ટોરેજ માટે કરી શકીએ. ઘણા બધા લોકો ગોલ્ડ અને સિલ્વરનો ઉપયોગ સ્ટોરેજ માટે પણ કરતા હોય, મતલબ કે સેફટી માટે સંગ્રહ કરતા હોય, બરાબર. તો ઘરના માટે સ્ટોરેજ માટે પણ એનો ઉપયોગ કરી શકાય. રેડી? હાલની અંદર યુકે કોપર સિક્કા, વાસ્તવમાં કોપરનું સ્તર ચડાવેલા એક સિક્કા છે, યુકે કોપર સિક્કા. બીજું કાંઈ નથી, કોપરનું એક સ્તર ચડાવેલ સિક્કા છે. આ યુકે સિલ્વર સિક્કા છે એ નિકલ અને કોપરની એક મિશ્ર ધાતુ છે, અથવા તો કોપર અને નિકલની એક મિશ્ર ધાતુ છે. આનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે, બરાબર. પછી આગળ વધીએ ઉપયોગોની અંદર, કાંઈ નથી, ઘણી જે વસ્તુ આપી આપણે ચર્ચાઓ કરતા જાય. જે વધારાનું હશે હું તમને લખાવીશ. ઘણી ધાતુઓ અથવા તો એ ધાતુઓના સંયોજનો રાસાયણિક ઉદ્યોગો માટે આવશ્યક ઉદ્દીપકો પણ છે. ઘણી ધાતુઓ છે મિત્રો, અથવા તો એના સંયોજનો રસાયણ ઉદ્યોગની અંદર, ઉદ્યોગોમાં ઉદ્દીપક તરીકે વપરાય છે, જેના વિવિધ ઉદાહરણો આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપ્યા કે ભાઈ વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડ સલ્ફ્યુરિક એસિડમાં વપરાય SO2 ના ઓક્સિડેશન માટે. SO2 માંથી SO3 બનાવવું હોય સલ્ફ્યુરિક એસિડના ઉત્પાદનમાં, ત્યારે વેનેડિયમ પેન્ટોક્સાઇડનો ઉદ્દીપક તરીકે ઉપયોગ થાય, જે હું તમને P વિભાગમાં ભણાવીશ, બરાબર. આના સિવાય પણ એક વસ્તુ આપણને આવી કે ભાઈ ઝિગલર નાટા ઉદ્દીપક, ઝિગલર નાટા ઉદ્દીપક. આની અંદર ટ્રાય મિથાઇલ એલ્યુમિનિયમ અને TiCl3
3 અથવા તો TiCl4 નું મિશ્રણ હોય. TiCl3 પણ હોઈ શકે, TiCl4 પણ હોઈ શકે. ટ્રાય ઇથાઇલ એલ્યુમિનિયમ સાથે TiCl3 હોય કે ટ્રાય મિથાઇલ એલ્યુમિનિયમ સાથે TiCl4 હોય, આ મિશ્રણને જીગ્લર-નાટા ઉદ્દીપક કહેવાય. આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં આ આપ્યું પણ બે હોઈ શકે. TiCl3 સોરી આ આપ્યું પણ બે હોઈ શકે. TiCl3 પણ હોય, TiCl4 પણ હોય. બે જીગ્લર-નાટા ઉદ્દીપક જ છે. આમાં પણ બે ટૂંકમાં આમાં પણ ટિટાનિયમ સંક્રાંતિ ધાતુનો ઉપયોગ થયેલો છે. બરાબર, કે જે આનો ઉપયોગ મિત્રો પોલિથીનની બનાવટની અંદર થાય. ઇથિન પોલિમર હોય, સોરી ઇથિન મોનોમર હોય, એમાંથી પોલિથીન બનાવવું હોય, આ હું પોલિમરમાં ભણાવીશ ત્યારે તમે આ ઉદ્દીપકનો ઉપયોગ કરી શકો. ઇથિનમાંથી પોલિથીનની બનાવટની અંદર આનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. કોણ છે એ તો કે જીગ્લર-નાટા ઉદ્દીપક. આના સિવાય મિત્રો એફીનો ઉપયોગ આપ્યો છે હેબર વિધિમાં. હેબર વિધિ કોના માટે વપરાય તો કે N2 અને H2 ની મદદથી એમોનિયાના ઉત્પાદન માટે. બરાબર, તો એની અંદર તમે એફીનો ઉપયોગ કરી શકો. પછી ચરબીના હાઇડ્રોજનીકરણ માટે રેડી નિકલ યુઝ થાય. વેજીટેબલ તેલમાંથી વેજીટેબલ ઘી, વેજીટેબલ તેલ હોય એમાંથી વેજીટેબલ ઘી બનાવવું હોય તો તમે રેડી નિકલનો ઉપયોગ કરી શકો. આ પણ એક સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વ જ છે મિત્રો, લિસ્ટ બનાવેલું છે. પછી ઇથાઇનના ઓક્સિડેશનથી ઇથેનોલ બનાવવાની વેકર પ્રોસેસ છે, એમાં PDCl2 વાપરવામાં આવે. વેકર પ્રોસેસ, વેકર પ્રકમ, એમાં PDCl2 ઉદ્દીપક તરીકે વપરાય, કે જેમાં શું હોય તો કે ઇથાઇનમાંથી શું બનાવવામાં આવે? ઇથેનોલ. ઇથાઇનમાંથી ઇથેનોલ બનાવવામાં આવે. આ પણ આપણે આગળ ભણશું, કદાચ તમે ભણી ગયા છો. વેકર પ્રોસેસ, એમાં PDCl2 નો યુઝ થાય એઝ અ કેટાલિસ્ટ. બરાબર, આના સિવાય પણ નિકલના ઘણા બધા સંકીર્ણ છે એ આલ્કલાઇન સંયોજનો અને બેન્ઝીન જેવા અન્ય કાર્બનિક સંયોજનોના પોલિમરાઇઝેશનમાં ઉપયોગી છે. નિકલના ઘણા બધા સંકીર્ણ સંયોજનો છે જે આલ્કલાઇન સંયોજનો અને કાર્બનિક સંયોજનોના પોલિમરાઇઝેશનમાં ઉપયોગી છે. અને લાસ્ટ પોઈન્ટ આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં આપ્યો એ આવો છે કે ફોટોગ્રાફી ઉદ્યોગમાં AGBRના વિશિષ્ટ પ્રકાશ સંવેદનશીલતાના ગુણધર્મોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. કોણ તો કે AGBR. આ ફોટોગ્રાફિક પ્લેટની અંદર ઉપયોગી છે. ફોટોગ્રાફિક ફિલ્મમાં વપરાય. પ્રકાશ પ્રત્યે સંવેદનશીલ છે, જેથી કરીને ચોક્કસ ટૂંકમાં કાર્બન કોપી કે ફિલ્મ ઉપસી આવે. AGBR. આના સિવાયના બે ત્રણ ઉપયોગો છે જે હું તમને લખાવું. તો એક તો આ પ્રકારનો ઉપયોગ કે કેમેરામાં વપરાતા ઊંચા વક્રી ભવનાંકવાળા કાચની બનાવટમાં લેન્થેનોઇડ ઓક્સાઇડ વપરાય. કેમેરાની બનાવટમાં વપરાતા ઊંચા વક્રી ભવનાંક વાળા અથવા ઊંચા વક્રી ભવનાંક ધરાવતા લેન્સની બનાવટમાં લેન્થેનોઇડ ઓક્સાઇડ વપરાય. લેન્થેનોઇડ્સ ઓક્સાઇડ વપરાય. રેડી. પછી હજી એક ખાસ ઉપયોગ લખજો મિત્રો, ચુંબકીય અસરથી નીચું તાપમાન ઉત્પન્ન કરવા માટે ગેડોલિનિયમ સલ્ફેટ વપરાય. ચુંબકીય અસરથી નીચું તાપમાન ઉત્પન્ન કરવા માટે ગેડોલિનિયમ સલ્ફેટ વપરાય. ગેડોલિનિયમ સલ્ફેટ વપરાય. રેડી. પછી સીરિયમ ઓક્સાઇડ છે જે CEO2 એ પણ મિત્રો વર્ણકોમાં ઉપયોગી છે. આના સિવાય મિત્રો યુરેનિયમ, પ્લુટોનિયમ અને થોરિયમ જેવી ધાતુઓ, યુરેનિયમ, પ્લુટોનિયમ અને થોરિયમ જેવી ધાતુઓનો ઉપયોગ પરમાણુ ઉર્જા મેળવવા માટે થાય.
જે પરમાણુ ઉર્જામાંથી વિદ્યુત ઉર્જા મળે, બોમ્બે બને પણ આપણે તો સારો ઉપયોગ હોય લખવાનો થાય, બરાબર. તો આવી રીતના આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આ બધી જ વસ્તુઓમાં ઉપયોગ કરી શકાય સંક્રાંતિ ધાતુઓનો અને આંતર સંક્રાંતિ ધાતુઓનો. તો મિત્રો ડી અને એફ વિભાગના તત્વોની અંદર આપણે પહેલાં સંક્રાંતિ ધાતુઓ વિશે વાત કરી, પછી આંતર સંક્રાંતિ ધાતુઓ વિશે વાત કરી, જેમાં આપણે બે પ્રકારની શ્રેણી ભણ્યા, લેન્થેનાઇટ શ્રેણી અને એક્ટિનાઇટ શ્રેણી. એમાં રહેલા તત્વોની ચર્ચાઓ કરી, બરાબર, એના સંયોજનો, એના ગુણધર્મો વગેરે 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 ઉપયોગો લાસ્ટમાં આપણે વિચાર્યા. તો અહીંયા આપણે ડી અને એફ વિભાગના તત્વો ચેપ્ટર પૂરું કરીએ. લખીને પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. ખૂબ સરળ અને આસાન ચેપ્ટર છે. આજના માટે આટલું, વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.